النضر مفرد عصره من بالنضارة والجمال
وبارك عليه وعلى آله من حمله لما مضى شهر القدوى فالمنون أبا النبي الأجودا ومن طيبة قد كان ذلك والأبا وله من أمر شاء مصعدا وأقام فيها عندهم متودعا شهرا سقيما صابرا متجمدا وضريبه قد أشرقت أنواره وأنزاره ذات المنى والموصلا ولدى تمام الحمل 9 أشهر حانت ولادة من أتانا مرشدا وتأرجت أرجاء هذا القول من نفحاته وبدا القبور مجددا وتنفست أنوار صبح قلوبه حتى ولا بين الضلال مبددا ولأمه بالقول جاءت مريم وكذاك آسية التي مرمت هدى وأتى من الفردوس حور لهما ليكون تلبيسا لها وتوددا وهناك قد جاء المطر فأخرجت شمس الهدى خير الأنام أوحدا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
لحيته التي قد شرفت عظيم رأس مددا أغنى بعليل أضرا واسعا فمروحا درا وحسنا أوحدا وكحيل ضرب كان سيدنا كذا ذا جبهة ضاقت إلى أرشدا وحوى عوائب سججت وتفلجت أسنانه محرقة أوردا وإذا مشى متكفئا فكأنما يلحق بصلب على مسترشدا من حسن طاعة وجهه الشمس اهتزت وبنور ضوء جميله البدر ارتدى ويفوح منه شذا يفوح بطيبه مسكا زكيا مستطابا أجودا ويعلم الشرفاء والفضلاء ولم يكن فقيرا بل لدى متعودا ولأهله ذو خدمة متواضعا لله في دار البلاء زاهدا والثوب يرفع بل ويخفض نعله والعمر يقبله ويصلح عن عباد لله يرضى ثم يغدر إن فشت حرمته إذ بعواقب أردا وتهابه كل الملوك جلالة ولمن يلاقي به السلام قد ابتدى ويمازح الأصحاب حق مزاحه ولهم بنصح لا يزال مسددا تنبي الرصائص ليس يصل جمعها ولها ختام الرسل أرحام الردى عليه السلام الذي اللهم صل وسلم يا قلبي يا قلبي
بقوله سلامك والنداء ونسأل الله المقدس والأخرجاء من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا واسع عبادي بجاهه كن في القلوب لنا معينا منجدا وعلى عوائدك الحسان فاشدا فاذكر أصحاب الجحيم معودا وإما نؤمن يا كريم فجد لنا خبا وكن بالجود منك مزودا وأن تصرف النفس عن شهواتها وافق فؤادا فيها ومتقيدا من الجرائم تب علينا ودنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وانظر بعافية لمرضانا واجد باللطف يا من بالمكارم عودا بحلية الإيمان حل قلوبنا ولها بأنوار المعارف أسعدا وإلى سواك فلا تكلنا واسقنا غيثا مغيثا للبرية جيدا وحسن الله وأجزل خيره وانظر لمن قد رام سوءا أردا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وكذا بلاد المسلمين احفظ لها جمعا وبالغرج الغريب تعهدا وانظر إلى سلطاننا بعناية وانصر به شرعا حنيفا ومهدا ولديننا ثبت القوم يقيننا كي لا يقينا ما نحاذره غدا ونفوز بالخير الورى بشفاعة نحوز في جنات عدن مقعدا ولعبدك العزم الفقير محمد المنشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة ورسخ سرا عن سواك مجردا ولوالديه اغفر كذا ذرية وامنعه سرا جميلا وأبدا وشيخه وأحبة ولقارئ ولسامع نصري إليه ممددا ولمجري هذا الخير واشكر سعيه واجعله في مهد القبول ممهدا وأجب دعانا إن وعدت وهب لنا حسن الختام وحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أزكى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب أهل الصلاة فأمانة الحسن الرتيب الأمندا بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. على من وعلى شيخنا وعلى من شيخنا منهج أحمد يهدي وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلام سميتك بما سماك الله محمد حسين بن محمد حفيظ بارك الله له ولوالديه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibir rabbil alamin سيدنا ومولانا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا رب سبحانك لا علم لنا
إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت تعلم وتعليم والذكر والتذكير والنفع والعلم والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Hadirin wal hadirat kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah majelis Masjid Jami Sungai Jingah yang semoga senantiasa selalu mendapatkan curahan taufik serta hidayah dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana malam hari yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih takdirkan diri kita untuk dapat duduk dan berkumpul di dalam rumahnya yang mulia ini. Duduk beriktikaf di dalam masjid adalah salah satu ibadah yang amat mulia. Mudah-mudahan duduknya kita di dalam masjid yang mulia ini dilipat gandakan segala amal ibadah kita pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebaik-baik amal ibadah selama hidup kita di atas dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi baru saja kita telah bersama-sama membaca sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membaca maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan kita bagaimana waktu kita hidup di dunia ini sudah dekat menyambut datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka itu dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, hati kita ini akan senang dan tenang. Hamma qalbi, hati akan jadi tenang, senang. Yang hatinya galau, yang hatinya gusar, yang hatinya kada bisa tenang dan hidup di dunia, solusi yang terbaik bagi dirinya memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati itu akan tenang, nyaman hidup di dunia ini kalau sudah tenang. Hati tenang, kada hendak mengganggu kepada orang-orang yang lainnya. Senang. Kalau tenang, jawabannya pasti senang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita seberataan hati yang tenang dan hati yang senang. Senang dan tenang dengan memperbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Malam Jumat yang akan datang sudah masuk malam pertama daripada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Maka itu dari sekarang perbanyak bersalawat kepada Nabi Muhammad, ucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak-banyaknya. Karena dengan mengucapkan salam dan bersalawat kepada Nabi Muhammad, insya Allah Subhanahu wa taala akan bimbing kita sebagaimana Allah bimbing dan bimbing Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyak mengucapkan assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Jangan berkurang setiap habis sembahyang rawatib membaca assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah sebanyak 100 kali. Jadi setiap habis sembahyang untuk berdoa, jangan langsung buka. Gitu. Orang wayah ini amunnya duduk di majlis, duduk di masjid, hendak capat tutup. Itu penyakit orang wayah ini. Tapi kalau sudah duduk di kafe, duduk di warung, tahan aja 5 jam.
apalagi duduk di hadapan meja catur bisa-bisa sampai subuh buat hajat. Nah itu penyakit yang sekarang ini diderita oleh umatnya Nabi Muhammad SAW di akhir zaman. Maka itu makmurkan majelis maulid, di mana-mana ada peringatan maulid, makmurkan, hadiri, agar apa? Agar daerah kita ini dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minggu lalu kita sudah menceritakan bagaimana orang yang marah karena Allah. Seseorang kalau dia marah karena Allah kepada orang yang lainnya, dia marahnya bukan kepada zat pelakunya, akan tetapi kepada sifatnya. Jadi yang dibencinya itu bukan orangnya, tapi yang dibencinya adalah kelakuannya nak terjadi. Jadi membenci orang karena Allah itu benci kepada kelakuannya, gitu. Jadi yang mau ada orang yang berkelakuan kada baik, kita sebagai umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW, jangan benci lawan orangnya, jangan. Benci lawan perbuatannya, kemudian kita azamkan, kita niatkan di dalam hati kita, seraya meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita akan terjauhi lawan perbuatan salah yang dilakukan oleh orang tadi. Itu. Jadi minta kepada Allah jangan sampai kita terjauhi. Ini kada benci lawan perbuatan orang, benci lawan orang-orangnya, kalinya seorang bupati menggauhi juga. Nah itu tidak diperbolehkan. Jadi benci karena Allah itu hanya karena perbuatannya, hanya karena sifatnya. Orangnya kan kayak apa? Orangnya jangan dibenci. Nah itu. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur, kitab yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa, Nabi Allah Daud alaihi salam. Disebutkan di dalam kitab Zabur bahwasanya tidak ada seorang pun yang telah mencapai umur 70 tahun daripada hidupnya kecuali orang itu akan mengadu sakit tanpa ada sebab sakitnya. Nah itu. Jadi disebutkan sudah jauh-jauh hari sebelum ajaran sebelum diturunkan Al-Quran, sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir ke dunia ini, di dalam kitab Zabur disebutkan bahwasannya tidak ada seorang pun yang telah sampai umurnya 70 tahun kecuali orang itu akan mengadu sakit tanpa ada sebab penyakitnya. Jadinya akan merasa sakit seorangan tanpa ada penyakitnya. Nah, itu dikisahkan di dalam kitab Zabur, dikisahkan bahwasannya ada seseorang yang umurnya lanjut usia, lebih sudah 70 tahun hidup di dunia. Nah, umur 70 tahun ini ternyata pergi ke dokter hendak berobat, pergi ke dokter hendak berobat. Sampai ke dokter, nang umur 70 tahun tadi berngadu kepada dokter, mengadu. Ya, orang mengadu lawan dokter itu kan panjang kisahnya, itu sakit yang diderita, itu. Jadi dia mengadu akan pendengaran telinganya. Jadinya lawan dokter, kenapa lah dokter telinga ulun ini kada boleh mendengar, gitu. Kada boleh mendengar, gitu. Sudah berkata seperti itu, apa ajar dokter? Ujar dokter, jangan heran. Kenapa? Umur dia sudah lebih 70, gitu. Jadi jangan heran kenapa umur dia sudah lebih 70. Gitu. Memang bawaan umur, ujar dokter. Lalu nang umur 70 tahun tadi pun kepada pulang lawan dokter, kada telinga jangan kada mendengar nih. Gitu. Apalagi dia dokter. Gitu.
Selain daripada telinga, mata juga kurang penjangan. Penjangan ada tapi lagi, wah ini bagus. Kenapa? Ujar dokter, jangan heran juga. Kenapa? Umur pian sudah lebih 70. Nah itu. Jadi pendengaran, kada mendengar lagi memang bawaan umur. Amunnya mata kada tapi hawas lagi melihat memang bawaan umur. Nah itu. Lalu pulang pakai saulah. Ujarnya nang umur 70 tadi, dokter kada sampai di situ aja. Lebih daripada itu kepalanya dokternya kancak banget sakit kepala. Itu sakit terus kepala ini. Ujar dokter pulang menjawab, jangan heran, jangan bingung, bawaan umur. Jadi jawabannya bawaan umur berapa? Itu. Bawaan umur ujar dokter. Kenapa? Bawaan umur kalau sudah lebih 70, maka mata ada tapi melihat, telinga ada tapi lagi mendengar, awak ada tapi awal lagi begawi berat. Itu bawaan umur 70. Gitu. Disebabkan Tuhannya umur. Lalu apa yang terjadi? Karena jawaban dokter tadi sama terus karena bawaan umur. Akhirnya nang umur 70 tadi sarik lawan dokter. Itu langsung menang peneng ke muka dokter, tahu lepas sini. Masya Allah. Itu. Dokternya pun marah. Ujar dokter, kenapa aku yang dipukul? Itu. Kenapa aku yang dipukul? Nah, ujar nang umur 70, tahulah kenapa sebabnya aku memukul ikam wahai dokter? Karena itu juga bawaan umur 70. Nah, itu bawaan umur 70 juga dokter. Jadi kalau sudah umur orang itu 70, jangan lagi kita marah-marahi, jangan lagi kita sarik-sariki. Kenapa? Bawaan umurnya 70. Nah, itu. Jadi bisiku kita umur 70 dimaklumi aja. Kan sudah belajar dulu kan di dalam kitab ini, daripada akhlaknya kita kepada sesama makhluk Allah, memaklumi, memahami keadaan makhluk-makhluk yang lainnya. Nah itu. Jadi kalau sudah memahami, paham, lihatnya orangnya dulu. Awal orangnya memang sudah tua, jangan lagi dibawahi berlajuan luka. Jelas kalah sedikit. Itu kan. Anda kain yang mana ada dibawahi, tetap kalah. Ya kan? Anda kain yang mana kan? Umurnya sudah umurnya sedikit lebih 70, jelas kalah. Apalagi nama menantang umurnya udah 11 tahun, itu ngarannya culas. Nah, culas. Itu ada maling tuh. Maling imbah merampok rumah ulang lukanya. Tengah malam luka. Ikut siapa orang maling, rampok dia orang lukanya acuh maling dari dia Allah. Aramnya hendak selamat lah, luar biasa kesambalit gitu lukanya harus gitu. Bersembunyi maling ini dia pohon, sekalinya disasahi orang sekampungan karena namanya saya sekampungan, besektar orang menyelesai dapat maling tadi. Parak-parak orang sudah menyentar, hendak menangkap lawan maling langsung berdiri menguciak, cung dia maling. Tajutan orang berangkat, kenapa cung? Culas menyasahi besentar. Nah, mencari itu kan lebih besentar dia maling. Itu melanggar peraturan permalingan. Adapun Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sewaktu beliau sakit gitu. Jadi lagi sakit Sayyidina Abu Bakar, ada seorang berkata kepada beliau gitu, akankah aku panggilkan dokter wahai Abu Bakar kepadamu? Kubawakan dokter kah sedang diam wahai Abu Bakar, biar engkau diperiksa dan engkau akan tahu akan penyakitnya. Apa jawab Sayyidina Abu Bakar? Dokter telah melihatku dan berkata kepadaku, aku ini sudah didatangi dokter,
dan dokternya itu sudah melihat kepadaku seraya mengatakan kepadaku, aku melakukan apa yang aku kehendaki. Jadi dokternya itu jadi Sayyidina Abu Bakar, Sidin sudah berucap lawan aku ini menjadikan engkau sakit ini karena aku menghendaki akan engkau sakit. Itu artinya siapa? Itu siapa yang menyebabkan beliau sakit? Yang menyebabkan beliau sakit adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena merasa yang menyebabkan memberi sakit itu Allah, kadang perlu resah dengan Allah. Kadang perlu resah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Jadi kata beliau, dokter yang dimaksud itu adalah dokter yang membuatmu sakit dan yang membuatmu sehat daripada sakitmu. Jadi yang dimaksud itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hendak pemame-mame Allah Ta'ala? Ya Allah. Nah, itu. Nah bagus bagaimana? Nah bagus itu minta kesembuhan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apabila sakit minta kesembuhan dengan Allah. Dokter itu yang ada memeriksa kita itu hanya memberitahukan penyakitnya kita aja. Dokter itu hanya memberitahukan penyakitnya kita aja. Yang menyakitakan itu adalah Allah. Jadi jangan sakit lawan Allah. Nah itu. Maka itu kata para ulama, apabila engkau ingin mengetahui bagaimana nikmatnya anggota tubuh yang ada di tubuh kita ini, yang pertama kata para ulama, pejamkanlah kedua matamu beberapa saat. Jadi hendak tahu nikmat kayak apa banyaknya nikmat diberikan oleh Allah, coba pejamkan mata kita sesaat. Bayangkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu ngarannya nikmat. Nah, kemudian buka mata kita tadi sudah dipejamkan, buka ulang. Nah, itu nikmat yang paling terbesar. Kenapa? Artinya masih bisa melihat. Begitu juga tatkala kita guring, bangun daripada guring, maka itu kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk membaca doa. Ya, bangun hendak guring baca doa, bangun guring lagi baca doa. Gitu. Dua-duanya doanya untuk mengharapkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia. Nah, jadi gitu. Hendaklah kita sebagai manusia tidak membenci sakit apapun yang kita derita. Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, hendaklah setiap kalian, berpesan kepada murid-muridnya, tidak membenci sakit mata, karena sakit mata itu mencegah daripada kebutaan. Jadi amun kita sakit mata, jangan sarik, gitu. Jangan mengeluh karena sakit mata. Kenapa? Karena sesungguhnya dengan sakit mata kita itu dapat menyembuhkan daripada kebutaan. Punya orang masih bisa sakit mata, ada buta-buta atau jujurlah kira-kira tuh. Amunnya sakit mata masih ada buta-buta. Tapi amunnya sudah buta, ada mau lagi sakit mata. Kenapa? Karena buta itu adalah sakit kebujuran. Iya kan? Buta itu sakit kebujuran sudah. Amunnya sakit mata aja itu masih bisa melihat. Amun buta ada bisa lagi melihat. Nah itu. Begitu juga jangan engkau marah karena penyakit bisul. Ujar Sidin. Kenapa penyakit bisul? Jangan marah karena penyakit bisul dapat mencegah dan mengobati penyakit belang. Awak tuh bebelang tuh. Nah itu kalau berbisul jangan pernah mengeluh, tahan dia. Gitu. Seperti sahabatnya Nabi Muhammad SAW yang kena wasir, tahu wasir, ambir, gitu. Jadi datang kepada Nabi Muhammad SAW minta disembuhkan, ya Rasulullah, saya ini kena ambir, wasir, bagaimana disembuhkan? Ujar Nabi Muhammad SAW, suruh pilih. Ada dua pilihannya. Kau mau sembuh
atau kau mau selalu jalan itu diiringi oleh malaikat-malaikat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat selalu mendoakan. Itu. Kenapa? Nabi Muhammad melihat. Itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ujar sahabat itu, kalau begitu ya Rasulullah, ulun memilih maharin saja, tapi malaikat mengiringi terus kemana-mana. Wah, itu luar biasa. Begitu juga Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, itu dalam hidupnya Imam Syafi'i itu beliau menderita sakit wasir. Sakit wasir. Gitu. Sehingga saking banyaknya cairan yang keluar itu kalau duduk lagi mengajar Imam Syafi'i itu diangkat ember di bawah. Burit sedikit ember. Kenapa? Keluar darah banyak. Itu Imam Syafi'i itu seperti itu. Ya. Jadi sampai seperti itu. Tapi setiap kali sakit tidak pernah mengeluh dan tidak pernah minta agar diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hendak benar sembuh dari sakit. Ya kalau itu. Kalau diberi sakit disaring kepada kanan. Nah, itu. Begitu juga kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Qattas, beliau mengatakan, jangan engkau marah dan membenci kepada sakit pilek, behingusan, gitu. Behingusan jangan dimarah, jangan dibenci, jangan. Kenapa? Behingusan jangan dibenci, karena behingusan itu dapat mencegah daripada penyakit lepra dan kanker. Nah itu. Jadi nang dapat apa? Kena kanker itu karena apa? Karena sarik, karena apa? Sakitnya pilek. Sakit yang sedikit menyebabkan yang besar gitu. Jadi kalau pilek, behingusan, batuk-batuk, biarkan aja, ini baik aja, sembuh mudah-mudahan gitu. Nah gitu. Diobati juga apa? Mana ada obatnya gitu. Menahan kayak Imam Syafi'i itu lebih baik. Nah itu gitu. Sebagaimana ada seorang sahabat Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau menahani sakit daripada buruknya luka yang ada diderita di kaki beliau. Gitu. Tapi kenapa kalau beliau didatangi dokter hendak disembuhkan sakit lukanya yang buruk tadi, beliau mengatakan tidak. Kenapa? Kata dokter itu mengatakan, sesungguhnya selama aku menderita sakit buruk ini, lukaku ini buruk, setiap hari malaikat rahmat itu turun dari atas langit ribuan jumlahnya mengucapkan salam kepadaku. Wah itu. Jadi di balik penyakit itu ada kesenangan. Nah itu. Jadi jangan marah karena kelakuan orang lain. Jangan marah kepada orang lain, tapi marahlah kepada kelakuannya. Nah itu. Jadi seperti itu, ya. Sebagaimana Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan, ya, bahwasannya Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ali Zainal Abidin itu bin Husain bin Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diberi gelar dengan As-Sajjad, orang yang gemar sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu kali beliau Imam Ali Zainal Abidin menuangkan air budak sidin. Jadi budak sidin menuangkan air yang dituangkan itu ternyata adalah air yang hanya masak, yang hanya mendidih. Panas benar loh, banyu panas yang hanya mendidih itu panas banget, luar biasa. Itu. Ternyata setelah menuangkan air yang di dalam ceret panas tadi, budak perempuan beliau itu kada sengaja karena menggitir dan menuangkan banyu kepada Imam Ali Zainal Abidin, akhirnya menimpa banyu itu sampai tersiram kepada wajahnya Imam Ali Zainal Abidin.
Masya Allah. Wajah karena banyak panas hanya masak. Masya Allah. Kira-kira punya kita kayak apa? Waduh, ambihi jadi budak-budak itu. Gitu. Kayak apa jadi pembantu kada beres sampai tuannya kesiram banyak panas. Subhanallah. Itu. Rusaklah muha beliau, rusak muha. Padahal Imam Ali Zainal Abidin ini sangat ganteng. Itu ulama menyebutkan sifatnya beliau itu mirip dengan datuknya Nabi Muhammad SAW. Wajah indah, wajah tampan berseri-seri seperti itu karena banyak panas. Itu terkejut pembantu sini, ya mendengar seperti itu. Tapi pembantunya Imam Ali Zainal Abidin ini luar biasa, hafal Quran. Pembantunya aja hafal Quran, budak beliau hafal Quran. Itu tatkala budak ini disuruh menyiram muka beliau dengan air panas, kemudian Imam Ali Zainal Abidin menyuruh budak tadi mengangkat mukanya, takut sakit apa? Takutan lawan Tuhan. Jadi bertunduk, limbah itu disuruh sini turun angkat kepala. Setelah mengangkat kepala, budak itu takutnya luar biasa kepada tuannya. Tuhan, cucu Nabi pulang, itu takut luar biasa. Seraya si budak tadi pun berkata, membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, beliau mengatakan wal qaziminal ghaidha. Itu. Apa artinya wal qaziminal ghaidha? Dan orang-orang yang menahan amarahnya. Mendengar jawaban bacaan ayat Al-Qur'an seperti itu, Imam Ali Zainal Abidin beliau langsung menahan amarahnya. Karena jadi selesai. Kenapa? Karena ayat Al-Quran tadi menyuruh agar beliau menahan amarahnya. Itu. Lalu budak itu lagi mengatakan kepada beliau, wal afina 'anil nas. Dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Nah, setelah itu Imam Ali Zainal Abidin beliau menjawab, Allah memaafkan kesalahanmu dan engkau kubebaskan daripada budak. Gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata budaknya terakhir. Kenapa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kebaikannya Imam Ali Zainal Abidin? Hanya menyiram baju aja kamu pakai baju panas, dibebaskan daripada budak. Kau hari ini juga bebas merdeka, ada lagi jadi budak. Subhanallah. Indahnya hati orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Maka itu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, apakah di antara kalian semua ini, kata Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa meniru Abu Domdom? Abu Domdom sahabat kalian. Lihat Nabi Muhammad SAW sangat mencintai Abu Domdom, sangat mengagungkannya sampai mengandalkan beliau. Siapa Abu Domdom? Apa dia orang kaya raya? Tidak. Itu. Apa dia kalangan bangsawan? Tidak. Tapi apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW dari sifatnya Abu Domdom itu? Abu Domdom ini setiap hari kalau bangun tidur di pagi hari, dia mengorbankan perasaannya. Dia bilang, saya ini gak bisa bersedekah. Kenapa? Karena memang saya gak punya harta. Punya harta gak punya, gitu kan? Mau makanan gak punya juga. Jadi apa yang dikorbankan setiap hari? Yang dikorbankan perasaannya, gitu. Hatinya yang luas dia korbankan. Untuk apa? Untuk memaafkan semua orang yang pernah berbuat salah kepadanya. Setiap hari seperti itu terus. Gitu. Padahal orang banyak yang mencaci dan mentertawakan dirinya. Setiap hari juga Abu Domdom selalu memaafkan kesalahan orang tersebut sampai dia mengorbankan perasaan dan jiwa dan raganya. Gitu. Nah, jadi kalau kita dimarah apa, disambati orang, nah korbankan perasaan kita. Gitu. Korbankan perasaan kita dengan apa? Dengan memaafkan kesalahan orang itu. Ternyata kata Nabi Muhammad SAW, Abu Domdom ini dimuliakan oleh Nabi Muhammad hanya karena dia mau mengorbankan perasaan dirinya
hidup di dunia. Maka itu ada satu sahabat disebutkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebentar lagi kata Nabi Muhammad akan masuk daripada pintu masjid ini seorang pemuda ahli surga. Sahabat bingung, siapa ini ahli surga? Kita ini bukannya ahli surga ya Rasul? Itu bingung sahabat. Tahu-taunya masuk satu orang pemuda masuk duduk di hadapan di majelisnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu orangnya kata Nabi Muhammad SAW. Ada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia penasaran apa dawian orang ini sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dia sebagai pemuda ahli surga, padahal hidupnya masih di dunia. Dicari tahu berapa hari cari tahu nggak dapat. Dilihati amalannya, amal-amalnya semuanya biasa, ibadahnya biasa, puasanya biasa, yang lain-lainnya juga biasa. Ternyata yang luar biasa daripada hidupnya pemuda ahli surga itu apa? Setiap malam sebelum dia memejamkan kedua belah matanya, dia selalu memaafkan kesalahan orang-orang yang berbuat salah kepadanya. Nah itu, ya, kita mudah-mudahan bisa juga kayak itu, maafin kesalahan orang, ya. Siapapun yang berbuat salah kepada kita, mau menghinakan kita, mau menjatuhkan martabat kita, mau menjatuhkan harga diri kita, urusan dan urusan itu semuanya. Yang penting kita maafkan kesalahan orang lain. Nah itu daripada akhlak dan budi pekertinya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebentar lagi akan datang bulan kelahirannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita dapat bertemu dengan bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau bercerita Nabi Muhammad jangan kelewatan, jangan merembet-rembet kemana-mana, ya. Itu kita hadir maulid tujuannya apa? Tujuannya hendak mendengar ceritanya Nabi Muhammad. Kalau peringatan maulid ceritanya Nabi Muhammad tidak ada apa kita hanya cerita nama halabiyu atau mahayabam, nah itu berarti bukan hadir untuk cari Nabi Muhammad, ya. Kita mau ketemu dengan Nabi Muhammad. Maka itu kalau setiap hadir peringatan maulid Nabi Muhammad, usahakan khusyuk, usahakan hudur dan hadirkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam majlis yang kita hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pertemukan kita dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaqadatan wa manaman, yaqadatan wa manaman, yaqadatan wa manaman. Dan mudah-mudahan kita dapat melihat wajah guru-guru kita, wajah para ulama-ulama kita yang telah meninggal dunia, walaupun hanya di dalam mimpi kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, la bi dzikrillah tatma'innu qulub. Fa'lam anna